साध संगत जीओ, सतगुरु साहिब सचे पातशाह की पावन हजूरी च जुड़ के बैठे हाँ। गुरु वालों बख्शी फतेह की सांझ पाओ, गज के आखो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। पहला तो समूह संगतां दा बहुत बहुत धन्नवाद जिहड़े दूरों दरेडियों सफ़र करके इत्थे पहुँचे ने। जिहड़ी कौम की मौजूदा दशा है उस च असीं जे जाना हुंदा कल जलंधर ते जा सकते सी। संगतां बहुत है, कल भी हज़ारां संगतां इत्थे बैठियां सी ते जे चाले पाउणे हुंदे अरदास बेनती करके ते पा सकते सी ते दुनिया का कोई प्रशासन सानूं नहीं सी रोक सकदा। मीडिया वाले वीरां नूं बेनती है बैठ जाओ, बैठ के बना लो वीडियो सारे जाने जिन्हें बनाउणी है। बैठ जाओ बैठ जाओ। जे कल जाना हुंदा जिद करके ते जा सकते सी ते दुनिया का कोई प्रशासन नहीं सी रोक सकता। पर गल ये सी असीं अजे समा नहीं कॉन्फ्लिक्ट च नहीं पैना, असीं अजे विवाद च नहीं पैना। असीं अपने धर्म का प्रचार करना है ते नाल नाल सिखां नूं एहसास करवाउणा है भी साडे धर्म ते गुलामी है, साडा धर्म इत्थे आज़ाद नहीं, सिख इस मुल्क च आज़ाद नहीं हैगा। हुण प्रशासन जिहड़ा सी वो कहिंदा सी भी असीं उत्थे ना तुहाडे जाण नाल माहौल विगड़ सकदा सी। हुण जे ते असीं कोई तोप बीड़ी होवे, कोई बंदूकां चुक्की फिरदे होईए 47, फिर ते माहौल विगड़न की गल कोई समझ आउंदी है। इन्हां नूं कहा सी भी तुसीं अपनी प्रोटैक्शन उत्थे करो, तुहाडा काम है माहौल नूं ठीक करना, तुहाडा काम है उत्थे शरारती अंसरां नूं फड़ के पासे करना। तुसीं अपना काम ना करो तो साडे तो ये उम्मीद रखो भी असीं अपने धार्मिक समागमां दे विच शामिल ना होईए, गुरपुरबां शामिल ना होईए। ये सिखां दे उत्ते गुलामी की निशानी है। तुसीं अपना काम करन च सफल रहे जो तो उम्मीद तुसीं साडे को करदे जो भी भाई तुसीं उत्थे ना जाओ। चलो महाराज सच्चे पातशाह ने किरपा की। मैं कल भी एक गल कीती सी भी गुरु साहब बिध बनाउंदे ने। यह स्थान बाबा सेवा सिंह जी का जिहड़ा स्थान है बड़ा पवित्र स्थान है, बड़ा तप किया उन्होंने इत्थे। आ लागले घर च असीं पड़ा करते सी, 4-5 वारी आए तो बिना मत्था टेकिया मुड़ गए। सो महाराज सच्चे पातशाह भी धौणों फड़ के लियाउंदे ने, इहो जी बेद बनी उन्होंने इत्थे पड़ा ही कराता। सो आपां हर चीज़ दे विचों उहदी रजा लभणी, उहदा भाणा लभना है। दुख दारू सुख रोग पिया, जे कोई दुख संसार दे विच सानूं मिलिया है जीवन दे विच ते ओह साडे लई दारू बन गया। इत्थे सत्संग लग गया, संगतां बहुत वड्डी गिणती च पहुंचियां ने। सो सानूं हर चीज़ दे विचों चंगी चीज़ लभनी चाहिदी है। सो अज राती फिर एक इत्थे संगतां ने गुरमता कीता, नौजवानों ने कहा भी अमृत संचार होना चाहिए। बहुत खुशी की गल है भी कई सिंगां ने नाम लिखा दिते ने ते लिखाई जा रहे ने। मेरी हुण मैं अपील करनी बेनती करनी है भी साडे ते गुलामी क्यों है ते दूर किवें करना है। नौजवानों तुसीं आउंदे जो, ये तुहाडे दिल दे विच एक बड़ी वड्डी पीड़ है, कौम दे प्रति एक जज्बा है ते जिन्हों मेरा सजदा करन नूं जी करदा भी तुसीं पता नहीं कित्थों कित्थों किहड़े काम कर छड्ड के ते इत्थे पहुंचते जो। भैणां बीबियां सारे बच्चियां तक समेत इत्थे पहुंचे ने। सो अपने दिल दे विच बड़ा जज्बा है, बड़ा प्रेम है, गुरु दे प्रति बड़ा अथाह शरधा बड़ा प्रेम है। पर जिथे असीं मार खा रहे हैं वो है गुरु का हुक्म ना मनना। वैसे तो बाणी का वचन हुक्म है अंदर सब को, बाहर हुक्म ना कोई। बाहर कोई नहीं वो हुक्म तो, असीं भटके भी वो हुक्म च हाँ। पर सिख का एक फर्ज है, एक धर्म है कि सतगुरु सच्चे पातशाह के हुक्म च जीवना है। जे गुरु का हुक्म है भी खंडे धार पौल छक के खालसा सजना है, शस्त्रधारी हो के तैयार बर तैयार हो के रहना है। तो अपना फर्ज है, अपना धर्म ही वो है, साडा होर कोई धर्म नहीं। साडा धर्म केवल हुक्म मनना है। हुक्म मनना है कलगीधर पातशाह का, हुक्म मनना है 10 गुरुआं दे जोत स्वरूप गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह का। सो असीं इहदा हुक्म मनना है सतगुरु सच्चे पातशाह का, इन्हां दा हुक्म मन के जीवन जीवना है। सो जिहड़े नौजवान इत्थे आए ने जिन्हां ने अजे मन दे विच कोई शंका है, देखो किहो जिहे हालात साडे ते बनदे जा रहे। तुसीं आप सोचो इस मुल्क दे विच सानू पंजाब दी धरती दे उत्ते अपने गुरपुरबां च शामिल होण तो रोकिया जा रहा। असीं किहड़े इंतजार च बैठे हैं, असीं किहड़ी तैयारी करनी है, कदों करनी है, मन कदों बनाउणा है, कदों असीं गुरु दे हुक्मां चलना शुरू करना है, उदों जदों साडी फिर एक बार नस्ल कुशी होगी। सो जिहड़े नौजवान इत्थे बैठे ने जिन्हां अजे अमृत नहीं छकिया उन्हां नूं मैं अज अपील करदा तुहाडे चरनां 'च बेनती है, गुरु दा हुक्म है, मैं बेनती रूपी सुना रहा। गुरु ने हुक्म किया है रहत प्यारी मुझको सिख प्यारा नहीं।
ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪੰਥ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਸ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਗੱਦੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਕੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਇਆ, ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਕੇ ਖੇੜੇ 'ਚ ਆਨੰਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਕੰਢਿਆਂ ਦੀ ਸੇਜ ਤੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛਤਰ ਝੂਲਦਾ ਹੈ, ਚੌਰ ਝੂਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿਰਾਮ 'ਚ ਅਕੇਲੇਪਣ 'ਚ ਡੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਜਨ ਕੀ ਕੀਤੇ ਸੀ? ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁਧ ਚਾਰ, ਚਾਰ ਮੋਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਪਿਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਪਾਂ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨੀਏ, ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਈਏ, ਜੁਗਤਾਂ ਘੜੀਏ ਵੀ ਭੱਜਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾਏ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 100 ਤਰਕ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ, 100 ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਕਟਾ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦਾ ਚਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ 100 ਤਰਕ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਘਰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਕਰਾਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਰੱਖੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ 100 ਤਰਕ ਸੀ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਅੱਗੇ ਤਰਕ ਚੱਲ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉਲਟ ਸੋਚ ਵੀ ਲਵੇ, ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਇਸ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਹੁਕਮ। ਇਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਲਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਰੂਪ 'ਚ ਦੁੱਖ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਰੂਪ 'ਚ ਬੰਦ-ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦ-ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਦੇਗਾਂ 'ਚ ਉਬਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਆਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਫਿਰ ਗਏ, ਖੋਪੜੀਆਂ ਲੈ ਗਈਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਮਨਾਇਆ। ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ, ਆਨੰਦ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ, ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਮਰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਨਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ, ਸੁੱਖ ਰੋਗ ਪਿਆ, ਸੁੱਖ ਰੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ। ਆਨੰਦ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਨੰਦ 'ਚ ਹੈ, ਜੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਵੀ ਆਨੰਦ 'ਚ ਹੈ, ਜੇ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਵੀ ਆਨੰਦ 'ਚ ਹੈ, ਜੇ ਸੀਸ ਝਟਕ ਰਿਹਾ, ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਜੇ ਆਰਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਜੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਲਈ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਆਨੰਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੇ, ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵਹਿਮ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ। ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਫੇਰ ਲਵੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰੇ ਉਰੇ ਤਿਆਰ ਰੱਖ ਲਓ ਆਪਣੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾ ਛਕਾਓ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੈਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹਰਲਲ ਕਰਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੀ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੰਡੇ ਬੱਟ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕ ਲੈਂਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੁੱਖ ਭੌਤ ਭੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੈ ਹੀ ਪਾਇਆ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਏਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਤਹਈਆ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਏ, ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਗੱਡੇ ਸਿਰ ਭਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਏ, ਤੇ ਉਹ ਕੌਮ 'ਚ ਭੈ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰੂਪ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ 47 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
सिखां दी हालत उस दिन बदलनी है जिस दिन असी गुरु नूं अपना हुक्मरान बना के बैठ गए। जिस दिन असी गुरु नूं हुक्मरान मन्निया, उहदे हुक्मां च चले, तो गुरु की कहंदे ने? गुरु कहंदे ने पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ास, हो सबना की रेणुका, तो आओ हमारे पास। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਜੀਣਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰਵਾ ਦੋਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਘਾਟੇ ਨਫੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬੜੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਧਰਮ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਫਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਫਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਫਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਰ ਬਣਾ ਲੈਣ 'ਚ, ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਣ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਆਏ ਆ, ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰੀਏ? ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੇ ਜੰਤ ਪਾਏ, ਤਾਂ ਕਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆਗੇ ਕਰ ਧਰਿਆ, ਉਸ ਤੇ ਜੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਪੱਥਰਾਂ 'ਚ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਕਰ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਨੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਮਰਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਘਾਟਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਸਾ ਕੋਈ ਵਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾਂ 'ਚ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕੰਢਿਆਂ ਦੀ ਸੇਧ ਸੀ, ਤੇ ਕੰਢਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਤਸੀਰ ਹੈ ਚੁੱਭ ਜਾਣਾ, ਜ਼ਖਮ ਦੇਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਤਸੀਰ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕੰਢੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਸ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸ਼ਹੀਦੀ ਲਈ ਤੋਰਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ, ਦਾੜੀ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਗਈ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਣ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਹੱਥੀਂ ਤੋਰੇ, ਹੱਥੀਂ ਤੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੀਓ ਪਿਆਲਾ ਪਿਰਮ ਕਾ ਸੁਮਨ ਭਾਏ ਅਸਵਾਰ, ਆਜ ਖਾਲਸਾ ਖਾਸ ਭਇਓ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਦਰਬਾਰ। ਚਾਰ ਪੁੱਤਰ ਵਾਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਖਾਲਸਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ੈ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਚੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਢਾ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੀਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਟ ਛੱਡੇ, ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਥਰਲੇ ਛੱਡ ਲਏ ਬਾਹਰ, ਉਹੋ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀਆਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣ ਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ 'ਚ, ਮਾਨਸਿਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗਣਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਮਰਨਾ। ਮੌਤ ਹੁਣ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੜਦਾਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ, ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੁੱਕਰ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਲੁੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਤ ਨੇ ਲੱਭਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਹੋਣੀ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਚਿੰਤਾ ਤਾ ਕੀ ਕੀਜੀਏ ਜੋ ਅਣਹੋਣੀ ਹੋਏ, ਇਹ ਮਾਰਗ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਥਿਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਪਰਬਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ, ਧਰਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਕੇਵਲ ਸਤਨਾਮ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਅਭੇਦ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਹਕੂਮਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਰਗੇ ਨਾ ਬਣੀਏ, ਹਕੂਮਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਨਾ ਚੱਲੀਏ, ਉਸ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਨਾ ਚੱਲੀਏ ਜਿਨਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾਰਗ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਸੌਂ ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਠਾਊਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਸੌਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ। ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ
ਉਹ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਖਲੋ ਜਾਣ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ, ਸ਼ੰਕਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਰਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਆਗੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਔਕਾਤ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਦੀ? ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਔਕਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰ ਜਾਣ ਦੀ? ਗੁਰੂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਅਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ। ਗੁਰੂ ਕਦੇ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਦੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਖੰਡੇ ਧਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਪੌਲ ਛਕ ਕੇ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੀਏ, ਕਿੱਡੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਬੂਲੋ, ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਜੋ ਇਹ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਰਹੋ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀਏ ਗਾੜੀ ਕੋ ਹੋਣੀ ਉਡੀਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪੌਲ ਛਕੀ ਹੋ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦੂ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਵੀ ਬਖਸ਼ਾ ਲੂ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਜੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਨਾ ਰਹੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ, ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਉ ਮੈਂ ਸਾਰਾ। ਜਬੇ ਗਹਿ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਇਨਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਨਹੀ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕੇ ਸਜੇ ਹਮ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਸਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਿਮਰਤਾ ਬੜੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਮਰ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹਉਮੈ ਸੀ, ਅਹੰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ? ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਚ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਹਣਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਹਣੇ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੇਵਤਾ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਪੀਰ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਪੈਗੰਬਰ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਹੈ ਹੀ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਹਣਾ ਕੀ ਮਾਰੂਗਾ? ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਿਮਰਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਇਨਹੀ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕੇ ਸਜੇ ਹਮ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਜਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨੀਏ, ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨੀਏ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਲੁਕਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਪਦਾਰਥ ਸੀ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨੇ ਰਾਖਵਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਮੁੱਠੀ ਨਹੀਂ ਮੀਟੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਤੰਗੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਹੁਕਮ 'ਚ ਆਪ ਰਜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ। ਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਬਰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੁਕਣਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚੋ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਭੈਣ, ਬੀਬੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਫੌਜ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਮਰਦੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਚਣਾ ਆ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੋਵੇ। ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਈਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਂ ਸਾਡਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਸਭ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਊਚ ਨੀਚ ਸਭ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਨਾ ਤੁਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਲਾਮੀ ਤੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਪਾਗਲ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਢਾਹ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਇਆ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਤੰਗੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਦਮ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤਰਲਾ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਹਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਣਹਾਰ ਹੋ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਹੋ, ਨਿਆਸਰਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬਿਨਾਂ ਓਟ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬਿਨਾਂ ਆਸਰੇ ਤੋਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ। ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਬੂਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਬੌੜੀ ਕਲਗੀ ਵਾਲਿਆ ਕੋਈ ਦੇਸ ਨਾ ਸਾਡਾ। ਕਲਗੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਦੀਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਬੌੜਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਣਾ। ਬੌੜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਭਟਕਣਾ 'ਚ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਡਾ ਸੀਸ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਉਸੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੋੜਦਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ? ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ। ਖੂਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਪਿਆਸਾ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਸ ਨਾਲ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੂਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਪਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪਿਆਸ ਕਿਵੇਂ ਬੁਝਾਉਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਫੜੇ,
ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਹੱਥੀਂ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ ਦੇਵੇ। ਇਹੋ ਜੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕੂਕਰਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਨਾ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾਈਏ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਾਹ ਆਇਆ, ਅਗਲਾ ਆਵੇ ਨਾ ਇਹ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣ ਲਈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਆਏ ਅਸੀਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੀਸ, ਉਸਥੇ ਤੇ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਭਲਾ ਧਰਤੀ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਚਕਾਚੌਂਧ ਹੈ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ, ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਭਲਾ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚੋਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀਏ ਤੇ ਜੇ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ 'ਚ ਹੋਈਏ, ਫਿਰ ਤੇ ਮੰਨੀਏ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚੋਂ ਅਸਫਲ ਹੋਈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਗੇੜ 'ਚ ਭਟਕਣਾ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਾ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਪੰਥਕ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵਿਚਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਟੋਪੀ ਧਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰੋ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਕੀ ਪੌਲ ਛੱਕ ਕੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਆਓ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਆਪਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਆਪ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ 5-5 6-6 ਟੀਕੇ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ 25 ਨੂੰ ਛਕਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਬਣ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਦਾਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਰੂ ਕਿਹੜਾ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਵਾਈ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹੜਾ? ਸੋ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੱਚਖੰਡ ਤੇ ਬੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਈਆਂ ਨੇ, ਸੱਚਖੰਡ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਈਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੁੱਖ ਆਸਣ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਭੋਗ ਸਕੀਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਵਾ ਦਿਓ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾ, ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੇ ਤੰਗ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਇੱਥੇ ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦਾ, ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦਾ, ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦਾ, ਅਹੰਕਾਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਰੂਪੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ, ਬਾਪ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਛਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਾਖਲਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਨ ਬਿਨ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ, ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮੂਲ ਇਸ ਬਾਟੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਤੇ ਮੰਨ ਲਈਏ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਰੋਕਣ ਡਈ ਆ ਤੂੰ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਲਤੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਜਿੱਡੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਜਿੱਡੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਕਾਲਰ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਰੂਪੀ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਭਵ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਪਾਰ ਲੰਘਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਤਨੇਮ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਨੇ, ਨਾਮ ਨੇ ਲੰਘਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਫਿਰੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਭੰਡਾਰ ਲਾਏ ਸੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਤੋਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ? ਸੋ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ, ਬਚਾ ਕੇਵਲ ਉਹ ਹੋ ਸਕੇ, ਨਾਮ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਦਰ ਦੇ ਕੂਕਰ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਦਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਏ। ਕੇਵਲ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਬਚੇ, ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਬਚ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਜੋਤ ਰੂਪੀ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਲਾਗੀ ਨਗਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਹੁੰਨੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਟੈਂਕ ਤੋਪਾਂ ਚਾੜੇ ਤੇ ਇਹ ਭੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਕੁਛ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਵਿਆਹੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਮੌਤ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੂਰਾਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ, ਅਕਾਲ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣੀਏ, ਅਕਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਚੱਲੀਏ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਕੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕੀਏ, ਅਮਰਧਾਰੀ ਹੋਈਏ ਤੇ ਰਾਜ ਕੇਵਲ ਅਮਰਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਇੱਥੇ ਦਾਵਾ ਨਾ ਕਰੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਮਰਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਹੂ ਡੋਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਊਗਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾਉਣੇ ਉਹ ਲਿਖਾ ਦਿਓ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੈਜ ਰੱਖਣੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲੈਣੀ, ਪਰਦੇ ਢੱਕ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿਖਾਏ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕਮਰਾ, ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਣ।